अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटीवी न्यूज़ डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। बैलेट पेपर निज़ाम की वापसी के जरिए राय दहिंदों के एतमाद को बहाल किया जाए। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों से मुलाकात के बाद कारगुजर सदर BRS KTR की मीडिया से बातचीत। भारत राष्ट्रीय समिति ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जोर दिया कि वो आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात और 2029 के आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर के निज़ाम को वापस लाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs पर बड़े पैमाने पर अवामी अदम एतमाद का हवाला देते हुए पार्टी ने जमहूरियत और इंतखाबी निज़ाम में राय दहिंदों के एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दिल्ली में ECI के अहदेदारों से मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कारगुजार सदर BRS के तारिक रामाराव ने कहा कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और इटली जैसे ममालिक ने EVMs का तजुर्बा किया था, ताहम अवाम के एतमाद की कमी के बायस EVMs के इस्तेमाल को तर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ज़ायदा 100 करोड़ राय दहिंदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते बैलेट पेपर के जरिए राय दहिंदों का एतमाद बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने EVM पर इंतखाबी बिगाड़ का सबब बनने के इल्जामात पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। KTR ने कहा कि राय दहिंदों का ख्याल है कि इनके वोट इनके पसंदीदा उम्मीदवार को नहीं जा रहे। हमने इस तशवीश को ECI के सामने शिद्दत के साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी ने बिहार में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के किस्से के तौर पर 65 लाख वोटर्स के नाम हज़फ किए जाने पर इस्तिफसार किया। KTR ने तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने और अवामी एतमाद पैदा करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए BRS पार्टी ने तजवीज़ पेश की कि जब भी इंतखाबी फहरिस्तों पर नज़रसानी की जाती है तो हज़फ शुदा नामों की जांच पड़ताल के लिए गांव की सतह से कौमी सतह तक कुल जमाती कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाही इक़दामात रोबे अमल लाए जाने चाहिए। रामाराव ने कमीशन पर जोर दिया कि वह ऐसी सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इंतखाबी मंशूर पर अमलावारी में नाकाम रही। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का हवाला देते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस ने 420 झूठे वादों के जरिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, ताहम गुज़िश्ता 20 माह के दौरान वादों की तकमील में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। KTR ने पुरजोर मुतालबा किया कि अगर सियासी जमातें इक़्तिदार पर फायज होने के बाद अवाम को धोखा देती है तो इनकी रुकनियत मनसूख की जानी चाहिए और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया जाना चाहिए। BRS ने मुतादिद मौके पर पार्टी की शिकस्त की तरफ इशारा करते हुए पार्टी के निशानकार से मुशाबा इंतखाबी निशानात को हटाने के अपने देरीना मुतालबे का भी इआदा किया। KTR ने कहा कि रोड रूलर, चपाती रूलर या जहाज जैसे मुशाबा निशानों की उलझन के बायस हमने बहुत सी नशिस्तें इंतहाई कलील अक्सरियत से खोई है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इसी तरह के मुशाबा निशान को बुंगीर में 27,000 वोट हासिल हुए और निशिस्त सिर्फ 5,000 वोटों के फर्क से BRS कांग्रेस से हार गई। एक सवाल के जवाब में KTR ने BC रिजर्वेशन के लिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एहतजाज को एक भोंडे मजाक से ताबीर करते हुए मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात BC सब प्लान और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन जैसे वादों पर अमलावरी में नाकाम रही है, जबकि और मामलात इसके दायरे इख्तियार में है। इसके बरखिलाफ बार बार मरकज पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि KTR ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर PC घोष कमीशन की रिपोर्ट बकवास और सियासी मकसद बरादरी पर मबनी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ 60 सफ़ात पर मुश्तमिल मुंतखब मवाद जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 665 सफ़ात पर मुश्तमिल मुकम्मल रिपोर्ट की इजराई अमल में नहीं लाई गई है, जो कि इनकी कहानियों की हिमायत नहीं करती। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कमीशन वाज़े तौर पर सियासी महरिकात पर मबनी है। మేము ఒక 6-7 విషయాలు కుండబద్దలు కొట్టినట్టు మా పార్టీ అభిప్రాయాన్ని చెప్పాం. అందులో మొట్టమొదటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రోజు అమెరికా లాంటి దేశాలు గాని, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ గాని, జర్మనీ గాని, ఇటలీ గాని ఇంకా చాలా దేశాలు ఇవాళ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్లు కొంతకాలం ప్రయోగాలు చేసినా దాని నుంచి వచ్చిన కొన్ని ఫలితాల విషయంలో వచ్చిన అనుమానాలు, ప్రజల్లో ఉన్న విశ్వాసలేమి, నమ్మకం లేని తనం వల్ల ఓటింగ్ మెషిన్లు వద్దనుకొని పేపర్ బ్యాలెట్ కే ఈ దేశాలన్నీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయినాయి. మేము ఎన్నికల కమిషన్ ని కోరింది ఏమంటే మనం కూడా భారతదేశంలో ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం భారతదేశం, 140 కోట్ల జనాభా కలిగిన దేశం, మరి దాదాపు 100 కోట్ల ఓటర్లు కలిగిన దేశం. మరి ఇట్లాంటి దేశంలో ఏదో ఈ మెషిన్ల వల్ల ఏదో నష్టం జరుగుతున్నది, నేను వేసిన ఓటు నేను అనుకున్న వారికి పోవడం లేదు అనే అభిప్రాయం ఉంటే అది ప్రజాస్వామ్యానికే చేటు. కాబట్టి మరి ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్లను పక్కన పెట్టి తిరిగి పేపర్ బ్యాలెట్ నే తీసుకోవాలని చెప్పి ఇవాళ మేము మా పార్టీ తరఫున ఎలక్షన్ కమిషన్ కోరాం. ఆ ప్రాసెస్ కూడా మళ్ళీ తిరిగి పేపర్ బ్యాలెట్ ప్రవేశపెట్టే ప్రాసెస్ కూడా బీహార్ ఎన్నికల నుంచే ప్రారంభించండి, నవంబర్ లో జరగాల్సి ఉన్న బీహార్ ఎన్నికల్లోనే
తిరిగి పేపర్ బ్యాలెట్లు ప్రవేశపెట్టండి. ఆ తర్వాత వచ్చే సాధారణ ఎన్నికల్లో అన్నింటిలో కూడా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ పేపర్ బ్యాలెట్తోనే నిర్వహించాలని చెప్పి కూడా మా పార్టీ తరఫున కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా మా అభిప్రాయాన్ని చెప్పాము. అట్లాగే ఎన్నికల్లో పార్టీలు ఇచ్చే హామీలు, ఎన్నికల్లో పార్టీలు ఇచ్చే అడ్డగోలు వాగ్దానాలు, ఈరోజు తెలంగాణనే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలకు అరిచేతిలో వైకుంఠం చూపెట్టి 420 హామీలు ఇచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నోటికి ఎంత వస్తే అంత అడ్డగోలు మాటలు చెప్పి ఒక వేలం పాటలాగా, ఒక అర్రాస్ పాటలాగా నోటికొచ్చిన వాగ్దానాలు చేసి ప్రజల్ని మోసం చేసి మభ్యపెట్టి ఓట్లు సంపాదించింది. మాకంటే 1.8% ఓటు ఎక్కువగా సాధించి ఇవాళ ప్రజల్ని 100 రోజుల్లోనే అన్ని వాగ్దానాలు అమలు చేస్తామని చెప్పి గ్యారంటీ కార్డులు ముద్రించి చివరికి స్టాంప్ పేపర్ల మీద అఫిడవిట్లు కూడా మరి ఇచ్చి ప్రజల్ని ఎట్లా వంచిందో, గుడిలో దేవుడి ముందు కూడా బాండ్ పేపర్లు పెట్టి ఎట్లా వంచినారో ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇంకా ఇతర కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, అది కూడా మేము సవివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోకి రాజకీయ పార్టీలు కట్టుబడి ఉండకపోతే తప్పకుండా వారిని శిక్షించాల్సిన బాధ్యత కూడా ఎన్నికల కమిషన్ మీదనే ఉన్నది. ఎన్నికల్లో ప్రజల్ని వంచే ఏ పార్టీ అయినా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మోసం చేస్తే వారి అవసరమైతే సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసే విధంగా వారిని అనర్హులుగా మళ్ళీ భవిష్యత్తులో ఎలక్షన్ లో పాల్గొనడానికి అనర్హులుగా ఆలోచన చేయాలని చెప్పి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ రోజు బీహార్ లో ఏదైతే ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ జరుగుతా ఉందో ఓట్ల, దానికి సంబంధించి కూడా విస్తృతమైన చర్చ జరగడం జరిగింది. దాదాపు 65 లక్షల మంది ఓట్లు పోయినాయి బీహార్ లో అని చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుచేత ఇది జరుగుతా ఉన్నదని చెప్పి కూడా మేము ఎన్నికల సంఘాన్ని అడగడం జరిగింది. వారు చెప్పింది ఏమంటే చనిపోయిన వాళ్ళ ఓట్లు తీసేశాము, అట్లాగే ఎవరైనా మైగ్రేట్ అయితే తీసేశాము, అట్లాగే ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే తీసేసినాము, అట్లాగే ఎవరైనా ట్రేస్ చేయలేకపోతే వారి తీసేసినాం తప్ప ఎక్కడ ఏమి ఇబ్బంది లేదని చెప్పారు. మేము ఎన్నికల కమిషన్ కి ఈ రోజు మా పార్టీ తరఫున చెప్పింది ఏమంటే రివిజన్ అనేది చేయాల్సిందే, తప్పేమీ లేదు, కానీ విశ్వాసం అనేది అందరినీ విశ్వాసంలోకి తీసుకొని చేసినట్టయితే బాగుంటది. ముఖ్యంగా క్షేత్ర స్థాయిలో, బూత్ లెవెల్లో, అట్లాగే నియోజకవర్గ లెవెల్లో, తాలూకా లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో మరి అన్ని పార్టీలకు కూడా సభ్యులు ఉంటారు. మీరు ఈ ప్రక్రియలో అన్ని పార్టీలను, అఖిల పక్షాన్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేసి పారదర్శకంగా, ట్రాన్స్పరెంట్ గా చేస్తే ఇట్లాంటి అపోహలు రావు, అనుమానాలు రావు. లేకపోతే తప్పకుండా అనుమానాలు వస్తాయి. మీరు క్షేత్ర స్థాయి నుంచి ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ పెట్టి అన్ని పార్టీలను, అఖిల పక్షాన్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి. మాకు బూత్ లెవెల్ కమిటీస్ ఉన్నాయి. అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు బూత్ లెవెల్ కమిటీలతో అవసరమైతే ఒక అఖిల పక్షాన్ని ఏర్పాటు చేసి కింది స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా, అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండే చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు, జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్ గారు, తాలూకా స్థాయిలో ఆర్డీఓ గారు, మండల స్థాయిలో ఎండిఓ గారు, మరి గ్రామ స్థాయిలో ఒక విఆర్ఓ గారు, ఆ రకంగా ప్రతి స్థాయిలో అఖిల పక్షాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి, అన్ని పార్టీలు ఇన్వాల్వ్ చేసి, మీరు గనక ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఎవరెవరు ఓట్లు తీస్తున్నారు, ఉదాహరణకి ఒక ఊరిలో ఒక 100 ఓట్లు పోతున్నాయి, ఏ 100 ఓట్లు పోతున్నాయి, ఏ కారణంతో పోతున్నాయి, ఎంతమంది చనిపోవడం వల్ల తీసేసినారు, ఎంతమంది అక్కడి నుంచి వేరే దేశానికో వేరే పట్టణానికో మరి మైగ్రేట్ కావడం వల్ల తీసేసినారు, అది పారదర్శకంగా మీరు కనుక లిస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తే, అన్ని పార్టీల సమ్మతితో చేస్తే మంచిగుంటది. ఆ పని చేయండి అని చెప్పి కూడా వారిని కోరాం. అట్లాగే ఇవాళ వాస్తవం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ఇంకా ఎన్నికల సంస్కరణలు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా రావాలి. ఇవాళ ఎన్నికల్లో ఖర్చు విషయమే గానీ, ఎన్నికల్లో ప్రలోభాలు పెట్టే దొంగ మాటలు ఇచ్చి, హామీలు ఇచ్చి ప్రలోభ పెడుతున్న పార్టీల విషయమే గానీ, వాగ్దానాలు అమలు చేయకుండా ప్రజల్ని వంచిస్తున్న వాళ్ళ విషయంలో గానీ చాలా విస్తృతమైన చర్చ ఇవాళ ఎన్నికల కమిషన్ తో జరిగింది. చాలా విషయాలు వారికి రాతపూర్వకంగా కూడా మా పార్టీ నుంచి సమర్పించాము.